بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ولو أنا إذا متنا تدركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء يا رب صل على من هل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ബഹുമാന്യരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ സ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മഹത്വം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയും സൂറത്ത് യാസീൻ പ്രബോധകന്മാർക്കും പ്രബോധിതർക്കുമുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളുമൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ കുറെ വിഷയങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെയായി സംസാരിച്ചത്. ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് വളരെ ആവേശത്തോടെ സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനും അവരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ഉപദേശിക്കാനും എല്ലാം തുനിഞ്ഞ മഹാനായ ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദി ഖൗമി, എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല, ആ ജനങ്ങളെ നീ സന്മാർഗത്തിലാക്കണേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശത്രുക്കൾ എറിഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞ വലിയ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ നാം അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത്. ആ സംഭവത്തോടുകൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിഷയം, മഹാനവറുകളുടെ വാക്ക്
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വചനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ഇന്നി ആമന്തു ബിറബ്ബിക്കും ഫസ്മഊൻ, നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പടച്ചവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളായിരുന്നില്ല മറുവശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ. അവർ നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകളെപ്പോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കാതെ അല്ലാഹുവിന് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കുകാരുണ്ട്, കൂറുകാരുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുശ്രിക്കുകളായിരുന്നു. ആ മുശ്രിക്കുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മഹാനായ ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ഇന്നി ആമന്തു ബിറബ്ബിക്കും ഫസ്മഊൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് നിശ്ചയം വിശ്വസിച്ചവനാകുന്നു എന്നാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബാണെന്ന് മുശ്രിക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലാത്ത ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൽ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇന്നി ആമന്തു ബിറബ്ബിക്കും ഫസ്മഊൻ, റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആശയം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലാഹു റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിക്കലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അല്ലാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സംവാദ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് അമ്പിയാക്കളോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ ഉത്തരത്തിന് മുട്ടുമ്പോൾ അവർ ആകാശഭൂമികളുടെ റബ്ബ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് എന്ന് തോൽക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്മതിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതതിന്റെ ശരിയായ വിശ്വാസപ്രകാരം പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഖുർആനും ഹദീസും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവാണ് റബ്ബ്, ആ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളും അതേ ആശയത്തിലേക്ക് വരുവീൻ എന്ന് ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതുപോലെ ആ ദൂതന്മാരോട് നിങ്ങളതിന് സാക്ഷിയാകുവീൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അതാ അവിശ്വാസികളായ അക്രമികളായ ജനങ്ങൾ മഹാനായ ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്കും റബ്ബിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല, മറിച്ച് മഹാനവറുകളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. ഖീല ദുഖുലിൽ ജന്നഹ് ഖാല യാ ലൈത ഖൗമി യഅലമൂന ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. അക്രമികൾ മഹാനവറുകളെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയപ്പെടുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്, ഉദ്ഖുലിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികളും സ്വർഗത്തിന്റെ നന്മകളുമെല്ലാം മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മഹാനവറുകൾക്ക് സ്വർഗം കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. ഖീല ദുഖുലിൽ ജന്ന, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ. പോരാ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് മഹാനവറുകൾക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടുകയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുകയാണ്. ഖീല ദുഖുലിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയപ്പെട്ടു. മഹാനവറുകൾക്ക് മരണശേഷം സ്വർഗത്തിന്റെ പല അനുഭൂതികളും അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മഹത്തായ ജീവിതം അല്ലാഹു കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ സ്വർഗം പൂർണ്ണമായി കൺഫേമായി അതിന്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഖാല യാ ലൈത ഖൗമി യഅലമൂന ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. വിനയാന്വിതനായി
സഹതാപത്തോടുകൂടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടെ അതാ എറിഞ്ഞുകൊന്ന ശത്രുക്കളോട് സഹതാപമുള്ള വിധത്തിൽ ആ എറിഞ്ഞുകൊന്ന കക്ഷികളും നന്നാകണമല്ലോ എന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു. മരണശേഷം മഹാനവറുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത്? ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഖാല, ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു, യാ ലൈത ഖൗമി യഅലമൂൻ, എന്റെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന ജനങ്ങൾ അവരറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. എന്ത്? ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. രണ്ട് കാര്യം അവരറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഒന്ന്, എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയില്ല. എനിക്ക് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു. ആ വിവരം എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ, എനിക്ക് ശിക്ഷയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മാപ്പ് തന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന, കറാമത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന, ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ, ആ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും എന്റെ റബ്ബ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കറാമത്ത് നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ, ആദരവ് നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ എന്നെയും അല്ലാഹു തആല ആക്കി തീർത്ത വിവരം എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ട 2-3 വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അറിയേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആവേശത്തോടെ മുന്നേറിയപ്പോ ഞാൻ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ നെഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ ശത്രുക്കളും കൂടി നന്നാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി എന്റെ പവർ കൊണ്ടോ എന്റെ അമല് കൊണ്ടോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് വിനയത്തിന്റെ വാക്കാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തന്ന വിവരം എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്നവരറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുവോ. ഞാൻ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്റെ പവർ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ റബ്ബിന്റെ മാപ്പാണത്, എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമാണത്, എന്റെ പവറാണെന്ന ചിന്തയില്ലേ ഇല്ല. ഏത് ദീനീ പ്രവർത്തകനും, ഏത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവനും, ഏത് മനുഷ്യരും എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വിഷയം, എന്റെ ഇൽമു കൊണ്ടോ എന്റെ അറിവ് കൊണ്ടോ എന്റെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടോ എന്റെ ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ടോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് മഹത്വം അവൻ അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയിലാകണം. അതാ ഏത് പണ്ഡിതന്റെയും ഏത് മഹത്വമുള്ളവന്റെയും മനസ്സ്. അല്ലാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ എന്റെ അമല് കൊണ്ടും പവർ കൊണ്ടും എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരു സേവകനും ചിന്തിച്ചുകൂടാ. ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നില്ല, അറിയാമല്ലോ. യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശരീരം മുഴുക്കെ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ അതാ ശക്തമായ ധീരമായ പോരാട്ടം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട സഹാബികൾ ശരീരം മുഴുക്കെ വെട്ടേറ്റ് കിടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന്, നബിയെ, ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനം വല്ലാത്ത സേവനമാണ് നബിയെ. ശരീരം മുഴുക്കെ വെട്ടേറ്റ് വീണിരിക്കുകയാണ് നബിയെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വല്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് നബിയെ എന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നഹു മിൻ അഹ്ലിന്നാർ, അവൻ നരകക്കാരനാണ് കേട്ടോ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ദീനീ പ്രവർത്തകരെ, നന്നായി ആലോചിക്കണം. നമ്മളിത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന നേതാവ്, ആ നേതാവിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ തന്നെ സജീവ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്ന് ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വെട്ടും കുത്തുമേറ്റ് വീണപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നരകക്കാരനാണ്. അവിടുത്തോട് കൂടെ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവൻ തന്നെ, പക്ഷെ അവൻ നരകക്കാരനാണ്. സഹാബത്ത് അത്ഭുതത്തോടെ അത് കേട്ടു. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായൊന്നും പറയില്ലല്ലോ. വന്നജ്മി ഇദാ ഹവാ മാ ളല്ല സാഹിബുക്കും വമാ ഗവാ വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ. ഒരിക്കലും ഒരു പിഴവും അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പിഴവും ഒരു വിഷയത്തിലും അവിടുത്തേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് പിഴക്കുന്ന രൂപഭാവത്തിലുമല്ല. അവിടുത്തെ സംസാരം സ്വന്തം വകയിലുള്ള സംസാരവുമല്ല. അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള അറിവല്ലേ അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. അതേ, അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് അത് അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും എന്താണ് റബ്ബേ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണമെന്നൊരു ചിന്ത സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അവർ വീണ്ടും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ പോരാളിയെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ശരീരമാസകലം വെട്ടേറ്റ് പെടയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള ആയുധമെടുത്ത് നിലത്ത് വെച്ച് പാര കുഴിച്ചിട്ടിട്ടതിന്റെ മേലെ തേങ്ങ വെച്ചുരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ശരീരം പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചു കളഞ്ഞു. ഷഹീദായി മരിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്വന്തം ആയുധം സ്വന്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായി പോയി. എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച മനുഷ്യന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. കാരണം അത്രയും ഗൗരവമുള്ള, അത്രയും മോശമായൊരു മരണമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, എന്ത് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചാലും എന്റെ ശരീരം ഞാൻ നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ചില വിവരം കെട്ട സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കരട്ടിത്തുള്ളുമെന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഞാൻ മരിച്ചു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. ചോദിക്കട്ടെ, ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയോ? ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പുരുഷനെങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം അവസാനത്തെ മരണം തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായ വിധത്തിലായി പോയാൽ അതങ്ങേറ്റത്തെ ഹതഭാഗ്യമല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആ മനുഷ്യന് ഷഹീദായി മരിക്കുന്നതിന് പകരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് സഹാബത്ത് ആ വിവരം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴല്ലേ അവിടുന്ന് പറയുന്ന അഷ്ഹദു അന്നീ റസൂലുള്ളാഹ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഇതാ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനുണ്ടോ? മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടെ മരിക്കുമോ? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കാപട്യമാണോ? കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ മുഅ്ജിസത്ത് വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്ത് വേണ്ടേ? എല്ലാ
എല്ലാ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? കാരണം അവിടുത്തെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കുകയും അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുകയും ചെയ്ത വകയിലല്ലേ മുഴുവൻ മഹാന്മാരെ കറാമത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്താണ്. എന്തിനധികം പറയണം, ലോകത്തേതെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം മുഅ്ജിസത്തുകളുണ്ടോ. വകുല്ലു റസൂലുൽ കിറാമു ബിഹാ ഫഇന്ന മത്തസലത് ബിന്നൂരിഹി ബിഹിമി. ലോകത്ത് ഏത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് എന്ത് മുഅ്ജിസത്തുണ്ടോ അതെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ്. എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഉതീതു മഫാത്തിഹ ഖസാഇനിൽ അർളി. ഭൂമിയിലല്ലേ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കളും ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മയുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റോറുകളുടെയും താക്കോലുകൾ എന്റെ കയ്യിലാണ്, എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. അത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ. ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പൊ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന് പകരം കാപട്യമാണെന്നറിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കപടനായ വ്യക്തിയും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് മാത്രം പോരാ, ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം. എങ്കിലേ അവസാനം നന്നാവുകയുള്ളൂ. ഇരിക്കട്ടെ, ആ മനുഷ്യന്റെ കഥ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാക്ക്? ഇന്നല്ലാഹ ലയുഅയ്യിദു ഹാദദ്ദീന ബിർറജുലിൽ ഫാജിരി. അല്ലാഹുവിങ്കൽ മോശക്കാരനായ മനുഷ്യൻ മുഖേനയും അല്ലാഹു അവന്റെ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ദീനിന് ഉപകാരം ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അവൻ നല്ലവനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രവർത്തകനും, എത്ര ത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകനും, എത്ര തന്നെ അതാ പ്രയാസപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്ന നേതാവും, ഏത് ത്യാഗത്തിന് മുതിരുന്ന പ്രവർത്തകരും, ഏത് ഇബാദത്തെടുക്കുന്നവരും, അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നൊരു ചിന്തയോ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നൊരാലോചനയോ, എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു കയറുമെന്ന ചിന്തയോ ഒരിക്കലും വന്നുകൂടാ. എന്നെ ബഹുമാനിച്ചത് മതിയായില്ല, എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ ആദരിച്ചില്ല, എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചില്ല, അംഗീകരിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഒരു നേതാവിന്റെ മനസ്സിലും വന്നുകൂടാ. അതുപോലൊരു അനുയായിയുടെ മനസ്സിലും വന്നുകൂടാം. പടച്ച റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളെന്ന ചിന്ത വേണം. അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ശത്രുക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ട മഹാനായ ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, അതേ ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തന്ന വിവരം, എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് പുറത്തു തന്ന വിവരം, ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് സ്വർഗം നേടിയ വിവരം എന്നല്ല പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയപ്പോ, അതേ സ്വർഗം കൺഫേമായപ്പോ അപ്പോഴും മഹാനവർകൾ പറയുന്നത് അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗം നേടിയെന്നല്ല, എനിക്കൊരു ക്രെഡിറ്റുമില്ല, മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എന്നെ പടച്ച രാജാവായ റബ്ബിനാണ്. ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തന്ന വിവരം, വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ, എന്നെ കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം എന്റെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഞാനൊരു കറാമത്തുള്ളവനായി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കറാമത്തുള്ളവൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മഹാന്മാര് മുഴുവനും ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത, നമ്മൾ ഖുനൂത്ത് ഓതുമ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയാണ്.
അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനി ഫീമൻ ഹദൈത്, നേർവഴിയാക്കിയവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെയും നേർവഴിയാക്കണേ. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ദുആ കണ്ടില്ലേ? അൽഹിഖ്നി ബിസ്സാലിഹീൻ, സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നെയും ചേർക്കണേ. മഹാന്മാരൊരിക്കലും തന്നെ അവരെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത, ഞാനൊരുവനെന്ന ചിന്ത അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാകൂല. മഹാന്മാരുടെ കൂടെ എനിക്കും ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയണം, മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ചേരാൻ കഴിയണം, മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെയാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ ചിന്ത. മഹാന്മാരെ തള്ളി ഞാൻ ഒരാളാവുക എന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും തന്നെ മഹാന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വരൂല. അതാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. കണ്ടില്ലേ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ. മറ്റു മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ എന്നെയും കൂട്ടിക്കിട്ടുക. വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ, ബഹുമാനം നൽകപ്പെട്ട, കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നെയും ആക്കി തന്നു. അത് എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊന്ന ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ? ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മറുപടി കണ്ടിട്ടില്ലേ? മഹാനവറുകൾ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ, യാ അബതി ഫഅൽ മാ തുഅ്മറു സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ, ക്ഷമിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും എത്തിക്കാം ബാപ്പാ, കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്തോളൂ. മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ചേരുക, അവിടെ മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. അങ്ങനെ മഹാന്മാര് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ, ആദരവ് നൽകപ്പെട്ടവരിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഇരിക്കട്ടെ, ആദരവ് നൽകപ്പെട്ട മഹാൻ, കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ട മഹാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിച്ച വിവരമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ആ സംസാരം കണ്ടോ? എന്താ സംസാരിച്ചത്? ഞാനിങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയല്ലോ, എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന കക്ഷികൾ നശിക്കട്ടെ എന്നല്ല, അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നല്ല, അവരതാ നശിക്കട്ടെ എന്നല്ല, അവരെ ശപിക്കുന്നില്ല, അവരെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. പിന്നെയും മഹാനവറുകളെ ശൈലി കണ്ടോ? മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത്, റബ്ബേ, എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നതൊക്കെ അവരറിഞ്ഞിട്ട് അവരും എന്റെ വഴി പിന്തുടർന്ന് നന്നായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു, അവരും ഒന്ന് നന്നായെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചത് എന്തിനാണ്? എന്റെ പണത്തിനല്ല, എന്റെ ചോറിനല്ല, എന്റെ വസ്ത്രത്തിനല്ല, എന്റെ ഭക്ഷണത്തിനല്ല. ഞാൻ മരിച്ചത് സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചു. എനിക്കല്ല മഹത്വം തന്നു. ആ മഹത്വം തന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എറിഞ്ഞുകൊന്ന കക്ഷികളും കൂടി സത്യത്തിലെത്തിയെങ്കിൽ അവരും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. അവരും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അതാ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്, ഹയ്യൻ വ മയ്യിത്താ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ആശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നപ്പോൾ കൊന്ന ഘാതകന്മാർക്കും മഹാനവറുകൾ നന്മ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു. ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത മനസ്സ്, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സ്, അതല്ലേ മഹാന്മാരെ മനസ്സ്. അറിയാമല്ലോ, മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടൊരു പണ്ഡിതൻ കത്തയച്ചു. അയച്ച വ്യക്തി പണ്ഡിതനാണ്. അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള പലരും ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, കൈപിടിക്കുന്നു, ചുംബിക്കുന്നു, മഹാനവറുകളെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. മഹാനവർക്ക് വലിയ ആദരവ് കണ്ടപ്പോ ഒരു പണ്ഡിതൻ അല്പം വിഷമം തോന്നി, മനസ്സിൽ അസൂയ തോന്നി. അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി കുറെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞൊരു കത്തയച്ചു. ആ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ കത്തൊന്ന് വായിച്ചു. ശേഷം ഒരു കടലാസ് എടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എഴുതി. എന്താണ് മറുപടി? മോനെ, എന്താ മറുപടി എഴുതിയത്? നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ച കത്ത് കിട്ടി, എനിക്കൊരുപാട് തകരാറുകൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. ഈ കത്ത് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കത്ത് അതേ മോശമായ കത്തയച്ച പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ
അപ്പോഴാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ കത്തേച്ചത് എത്ര നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു മഹാനാണ്. അല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്ന് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആരിഫീങ്ങൾ, സാലിഹീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിച്ചതിന് ശേഷവും മുമ്പും ഒരിക്കലും എതിരാളികൾക്ക് പോലും ഒരു ദോഷം ചിന്തിച്ചില്ല. അവർ നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. മരണശേഷം കറാമത്ത് നൽകപ്പെട്ട വിവരം അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഅ്മിനായ സാലിഹായ അടിമ, അല്ലാഹു അവനെയും കണ്ടെത്താൻ അതാ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുകളെ അയക്കുമ്പോൾ ബുശ്ശിറ ബിറിദ്വാനില്ലാഹി വകറാമത്തിഹി, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട്, അല്ലാഹു കറാമത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആദരവ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, മരണത്തിന് ശേഷം കറാമത്ത് ഇല്ലെന്നല്ല, മരണത്തിന് ശേഷമാണ് കറാമത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാ കറാമത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര വലിയ പവറും എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ പലർക്കും വകുപ്പില്ലല്ലോ. പലർക്കും എന്നത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ്. ചിലർ വകുപ്പുള്ളവരുണ്ട്, അവരെ നിഷേധിക്കണ്ട. അശറത്തുൽ മുബശ്ശറുകളായ 10 ഔലിയാക്കളിലെ സഹാബത്തിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന്. അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് പലർക്കും അവരുടെ അവസാനം എന്തെന്ന് പറയാനൊക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എത്ര തന്നെ അത്ഭുതം ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും ലാ യഅ്മനു മക്റല്ലാഹി ഇല്ലൽ ഖൗമുൽ ഖാസിറൂൻ, അത് കണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു മഹാനാണെന്ന് സ്വന്തത്തിൽ ചിന്തിച്ച് പൊങ്ങച്ചം കണ്ടതാ, പൊങ്ങച്ചവും അതുപോലെ അതാ യോഗ്യതയും വിചാരിച്ചുകൂടാ. അറിയാമല്ലോ, അല്ലാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ചരിത്രം, ബൽഅം ഇബ്നു ബഅൂറയുടെ ചരിത്രം. അതേ, അവൻ എത്രയാണ് റബ്ബ് കൊടുത്ത ബഹുമാനം. ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദിൽ നോക്കി വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് വരെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷേ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ മസലുഹു കമസലിൽ കൽബി, അവൻ നായയെപ്പോലെ അതപ്പതിച്ചുവെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അവന്റെ എല്ലാ പവറും നശിച്ചില്ലേ. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടിയ വലിയ മഹാനല്ലായിരുന്നോ? പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ആഖിബത്ത് ചീത്തയായിപ്പോയി. മരണത്തോടുകൂടിയല്ലേ 100% കറാമത്ത് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത്. മരണത്തോടുകൂടിയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ശരീരമെന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കറാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയല്ലല്ലോ. ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ചാമ്പ്യന്മാർക്കല്ലേ കറാമത്തുണ്ടാകേണ്ടത്, അല്ലല്ലോ. കറാമത്ത് എന്നത് ആത്മാവിന്റെ പവറാണ്, ആത്മാവിനുള്ള കൊടുക്കുന്ന ആദരവാണ്. ആ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അല്ലേ, ഡ്രൈവർ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലല്ലേ മൂപ്പരുടെ ശക്തിയും മൂപ്പര പവറൊക്കെ കാണുക, അല്ലേ? നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഡ്രൈവറെ ഒരു കാറും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരാൾ തടഞ്ഞു വെച്ച് വല്ലതും ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയും വണ്ടി കയ്യിലുള്ള സമയത്തായി പോയല്ലോ, ഞാനിത് നിർത്തിയിട്ട് വരട്ടെ, നീ ഇവിടെ നിൽക്കടാന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. കാരണം വണ്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇതുപോലെ ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷകരമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന രംഗമാ മരണം. അതോട്
മരണത്തോടുകൂടി ആത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന് പവർ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായ ശക്തിയായ കറാമത്തിന് ശക്തി കൂടുകയാണ്. ഇമാം റാസി റഹിമഹുല്ലാഹ് ഇത് മുഴുവനും അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വകയല്ല. അപ്പൊ മരണത്തോടുകൂടെ കറാമത്ത് വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ശക്തി കൂടുകയാണ്, പവർ കൂടുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരത്തെ അല്ലല്ലോ കൊന്നപ്പോഴല്ലേ പറയുന്നത്, ഖാല യാ ലൈത ഖൗമി യഅലമൂന ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ദാരുണമായി ഭരണാധികാരികൾ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ഒരു മഹാൻ, അതേ അഹ്മദ് ഇബ്നു നസ്റുൽ ഖുസാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം. ആ ആശയം തുറന്നു പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരെയും ഭരണസ്വാധീനത്തോടുകൂടെ അതാ ഒരുപാട് ആക്രമിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തോളതാ സംഭവിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഹാജരാക്കിയിട്ട് അതാ അദ്ദേഹം മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു, അടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഖുർആനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? മഹാനവറുകൾ അടി ഒന്നാമത്തെ അടി കിട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാ, രണ്ടാമത്തെ അടി കിട്ടും പറഞ്ഞു ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, മൂന്നാമതടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അൽ ഖുർആനു കലാമുല്ലാഹി ഗൈറു മഖ്ലൂഖ്, ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമാണ്, അതൊരിക്കലും സൃഷ്ടിയല്ല. നാലാമതടിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഖുല്ലൻ യുസീബനാ ഇല്ലാ മാ കതബല്ലാഹു ലനാ, അല്ലാഹ് കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം തുറന്ന് പറയാതെ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ലേ? 29 അടി മഹാനായ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കിട്ടി. മഹാനവറുകളുടെ തുണി, ആ തുണിക്കൊരു ചെറിയ നാട കൊണ്ട്, ഒരു തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ടുള്ള ചരടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേ അടിച്ചിട്ട് അതാ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗം പൊട്ടിയപ്പോൾ, അതേ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം, ചുമലിന്റെ ഭാഗം അടികൊണ്ട് പൊട്ടി ചോര വലിച്ചപ്പോ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തുണി, ചോരയുടെ നനവ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തുണിക്ക് കെട്ടിയ ചരട് അതല്പം അങ്ങ് താഴ്ന്നുകൊണ്ട് തുണിയങ്ങ് താഴാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പതുക്കെ ഒരൊറ്റ ദുആ, ഇലാഹി വ സയ്യിദി, എന്റെ റബ്ബേ, ഇലാഹേ, സയ്യിദേ, നിന്റെ ദീന് ഹഖ് ഹഖായി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ നൃത്തം നിന്നു, പക്ഷേ എന്നെ നീ വഷളാക്കരുത് അല്ലാഹ്. തുണി താഴുന്ന പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരൊറ്റ നൃത്തമങ്ങ് നിന്നു. അവിടുത്തെ ഔറത്തൊരാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടുത്തെ മനസ്സും ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സ്, അന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഭരണാധികാരി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, തങ്ങന്മാർക്കെതിരെ ഞാൻ ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി എന്നെ അടിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഭരണാധികാരിയായ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുഴുവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സർവമഹാന്മാരും പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ കരിഹത്തു അന്നാതിയ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഫയുഖാലു ഹാദാ ഖരീമു ബിനി അമ്മിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഔ റജുലിൻ മിൻ അഹ്ലി ബൈത്തിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അതാ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അവകാശം കിട്ടാനുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണിതെന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ഖിയാമത്ത് നാളിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അവിടുത്തെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അഹ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മഹാനവറുകളുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ
കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു മഹാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ആ ചരിത്രം അവസാനം പറയാം. അതാണ് അഹ്മദ് ഇബ്നു നസ്റുൽ ഖുസാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാനവറുകളെ തലവെട്ടിയപ്പോൾ തലമറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തലവെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് തലയിങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അപ്പോഴും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഇവൻ ശിർക്ക് ചെയ്ത മുശ്രിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊല നടത്തിയത് കേട്ടോ. ലോകത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഹഖിന്റെ മേൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അപ്പോഴും അവരുടെ നയവും പരിപാടിയും ചിന്തയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരുപാട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വമാ അൻസൽനാ അലാ ഖൗമിഹി മിൻ ബഅദിഹി മിൻ ജുൻദിൻ മിനസ് സമാഇ വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വമാ അൻസൽനാ അലാ ഖൗമിഹി മിൻ ബഅദിഹി മിൻ ജുൻദിൻ മിനസ് സമാഇ. ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ല നബിയെ. മിൻ ബഅദിഹി മഹാനവറുകളെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം മിൻ ജുൻദിൻ മിനസ് സമാഇ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ അങ്ങനെ അതേ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് സൈന്യങ്ങളെ ഇറക്കി സഹായിക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മളെ പതിവിൽ ഇല്ല നബിയേ. പിന്നെങ്ങനെയാണ് ആ കക്ഷികൾ റബ്ബ് എന്താ ചെയ്തത്? അവരെത്ര തെളിവ് കണ്ടിട്ടും സ്വീകരിക്കാതെ അവരതാ ഈ മഹാന്മാരെ പരിഹസിക്കാൻ നടന്നപ്പോൾ ഇൻകാനത്തില്ല സൈഹത്തം വാഹിദത്തൻ ഫൈദാഹും ഖാമിദൂൻ. ഒരൊറ്റ ശബ്ദമാണ്, ഒരൊറ്റ ശബ്ദം ആണ്. ആ ശബ്ദമങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഫൈദാഹും ഖാമിദൂൻ. മഹാനവറുകളെ കൊന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ പരിഹസിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കക്ഷികൾ കെട്ടടങ്ങിപ്പോയവരാണ്. മുഴുവനും ചത്തങ്ങ് വീണുപോയി. യാ ഹസ്റതൻ അലൽ ഇബാദ് മാ യഅതീഹിം മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ കാനൂ ബിഹി യസ്തഹ്സിഊൻ. സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ അസത്യവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ചില അടിമകൾ, അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഏത് പ്രവാചകൻ വന്നാലും ഏത് തെളിവുകൾ വന്നാലും ഇല്ല കാനൂ ബിഹി യസ്തഹ്സിഊൻ. അവരാ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കളിയാക്കി നടക്കുകയാണ്, പരിഹസിച്ചു പോവുകയാണ്. അവരുടെ നഷ്ടം അങ്ങേയറ്റത്തെ നഷ്ടം തന്നെ, അവരെ നഷ്ടം അങ്ങേയറ്റത്തെ നഷ്ടം തന്നെ. എന്തേ അവർക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? അലം യറൗ കം അഹ്ലക്നാ ഖബ്ലഹും മിനൽ ഖുറൂനി അന്നഹും ഇലൈഹിം ലാ യർജിഊൻ. അവർക്ക് മുമ്പ് എത്ര എത്ര സമൂഹത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ നിന്ദിച്ചവർ, പ്രവാചകന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ, സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ പരിഹസിച്ചവർ, അത്തരത്തിലുള്ള എത്രയെത്ര സമൂഹത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നഹും ഇലൈഹിം ലാ യർജിഊൻ. അവരാരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. തിരിച്ചു വരാതെ അവരൊക്കെയും അതാ നശിച്ചു പോയില്ലേ. വഇൻ കുല്ലുൽ ലമ്മാ ജമീഉൽ ലദൈനാ മുഹ്ദറൂൻ. അവരാരും തിരിച്ചു വന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ മരണത്തോടുകൂടെ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞുവെന്ന ധാരണ വേണ്ട. വഇൻ കുല്ലുൽ ലമ്മാ ജമീഉൽ ലദൈനാ മുഹ്ദറൂൻ.
എല്ലാ ജനങ്ങളും സത്യം അംഗീകരിച്ചവരും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരും സത്യത്തിനെതിരായി പടപൊരുതാൻ ഇറങ്ങിയവരും സത്യത്തിനെതിരായി തിരിഞ്ഞു നിന്നവരും സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് നടന്നവരും എല്ലാ കക്ഷികളും ലദൈനാ മുഹ്ദറൂൻ, നമ്മളടുക്കൽ എല്ലാ ആളുകളെയും ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നബിയേ. നമ്മളടുക്കൽ ഹാജരാക്കാതെ വിചാരണ ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയും വെറുതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സംശയത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വമാ കുന്നാ മുർസലീൻ, നമ്മൾ സൈന്യത്തിനെ, മുർസലീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ, സത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്ന പതിവില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതായിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത്. സൂറത്ത് യാസീൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ടാകും. ബദറിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ? സൈന്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഹുനൈനിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, വലഖദ് നസറക്കമുല്ലാഹു ബിബദരിൻ വഅൻതും അദില്ല ഫത്തഖുല്ലാഹ ലഅല്ലക്കും തശ്കുറൂൻ. നിങ്ങൾ അതാ കൂടുതൽ ആളില്ലാതെ, അംഗബലമില്ലാതെ, അതുപോലെ തന്നെ ആയുധബലമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രംഗത്തുള്ള കക്ഷികളായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അല്ലാഹു ബദറിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാനാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ല, ഇത് തഖൂലു ലിൽ മുഅ്മിനീന അലൻ യക്ഫിയകും മൻ യുമിദ്ദകും റബ്ബുകും ബിസലാസതി ആലാഫിൻ മിനൽ മലായികതി മുൻസലീൻ. ബദരീങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നബിയേ, അതെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം വരുന്നു. ബിസലാസതി ആലാഫിൻ മിനൽ മലായിക, മലക്കുകളിൽ നിന്ന് 3000 മലക്കുകളെ അതാ ഇറക്കപ്പെടുന്നു റബ്ബ് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ. ബലാ ഇൻ തസ്ബിറൂ വതത്തഖൂ വയതൂകും മിൻ ഫൗരിഹിം ഹാദാ യുംദിദുകും റബ്ബുകും ബിഖംസതി ആലാഫിൻ മിനൽ മലായികതി മുസവ്വിമീൻ. അടയാളമുള്ള 5000 മലക്കുകളതാ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയോടെ മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതാ വരുന്നു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ 5000 മലക്കുകൾ. ആദ്യം 3000 ഉള്ളൊരു ബാച്ച് പിന്നീട് 5000 ആക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ 5000 മലക്കുകളെ ഒന്ന് ഇറക്കിയില്ലേ? വമാ ജഅലഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ബുശ്റാ ലക്കും വലിതത്മഇന്ന ഖുലൂബുകും ബിഹി. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയതാണ്, മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയതാണ്. ഒരു മലക്കും ആവശ്യമില്ല. വമൻ നസ്റു ഇല്ലാ ബിന്നിന്ദില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹകീം. ഏത് മലക്ക് മുഖേന സഹായം കിട്ടിയാലും, ഏത് നബി മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് വലിയ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് മഹാൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് ഡോക്ടർ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് കോടതി മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് ഭരണാധികാരി മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് പണക്കാരൻ മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഏത് മലക്ക് മുഖേന കിട്ടിയാലും, ഇല്ലാ ബിന്നിന്ദില്ലാഹിൽ അസീസിൽ ഹകീം. ഉന്നതനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല, ഉന്നതനായ ഹകീമായ അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു സഹായവുമില്ല. മലക്കുകളെ സഹായത്തിന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സഹായം അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമാണ്, മലക്ക് മുഖേന. ഇതല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസം. ഏത് നബി മുഖേന, ഏത് വലിയ മുഖേന, ഏത് ഖുതുബ് മുഖേന, ഏത് മലക്ക് മുഖേന ഏത് സഹായം കിട്ടിയാലും അതൊക്കെ അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സഹായമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നു. വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. മലക്ക് മുഖേനയുള്ള സഹായവും, ഔലിയാക്കൾ മുഖേനയുള്ള സഹായവും, അമ്പിയാക്കൾ മുഖേനയുള്ള സഹായവും, സർവ്വ സഹായവും നിന്റേതാണ് അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. കാരണം ഏത് സഹായവും നിന്റേതാണ്. ഇതല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസം. ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, 5000 മലക്കുകളെ അല്ലാഹ് അവിടെ ഇറക്കി. ഇത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ?
ഇതുപോലെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഹുനൈൻ യുദ്ധം നടന്നപ്പോ ഒരൽപ്പം മനസ്സിൽ, ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ചെറുങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നി, നമ്മൾ ധാരാളം ആളുണ്ടല്ലോ, പേടിക്കണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല. ധാരാളം ആളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് അനുയായിയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയും വരാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് അള്ളയുണ്ടല്ലോ, അള്ളാന്റെ സൈന്യമുണ്ടല്ലോ. ഈ ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടത്. അതിന് പകരം അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, ലഖദ് നസറകുമുല്ലാഹു ഫീ മവാത്തിന കതീറ വയൗമ ഹുനൈൻ. പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സഹായം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തേ കാരണം? ഇത് അഅജബത്തുകും കസറത്തുകും ഫലം തുഗ്നി അൻകും ശൈആ. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്തായാലും പേടിക്കേണ്ട. വദാഖത്ത് അലൈക്കുമുൽ അർദു ബിമാ റഹബത്ത് സുമ്മ വല്ലൈതും മുദ്ബിരീൻ. എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി അങ്ങിടുങ്ങിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്കതാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന രംഗം വരെ എത്തിപ്പോയി. പിന്നെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നു. സുമ്മ അൻസലല്ലാഹു സകീനതഹു അലാ റസൂലിഹി വഅലൽ മുഅ്മിനീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനും ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല സമാധാനം തന്നു. വഅൻസല ജുനൂദൻ ലം തറൗഹാ. നിങ്ങൾ കാണാത്ത സൈന്യങ്ങളെ അല്ലാഹു ഇറക്കി ഹുനൈനിൽ. എന്നിട്ടോ വഅദബല്ലദീന കഫറു വദാലിക ജസാഉൽ കാഫിരീൻ. സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ, അവിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു ശിക്ഷിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അംഗബലം കൊണ്ടല്ല, അല്ലാഹു സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയ മറ്റൊരു സംഭവം സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയാമല്ലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വന്ന് വളയുന്ന ശത്രുക്കൾ ഹുനൈനിൽ ഒരൽപ്പവും ഭയപ്പെടാതെ ധൈര്യത്തോടെ അവിടുന്ന് അതാ ഇങ്ങോട്ടൊരു വാഹനത്തുനിന്ന് പുറത്തിങ്ങിറങ്ങി ഒരൽപ്പം മണ്ണ് വാരി ഇങ്ങെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഷാഹത്തിൽ വുജൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ണങ്ങോട്ടെറിഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ, ജലവീരങ്കി ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്ത് ഭരണാധികാരികളെ പഠിപ്പിച്ച റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൊടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ശരീരത്തിന് കേടുവരുന്നില്ലല്ലോ. പൊടിമണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഷാഹത്തിൽ വുജൂ ഒരേറങ്ങ് കൊടുത്തു. ആ ഏറങ്ങ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇമാം ബുഖാരി അതേ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഫലം യബ്ഖ മുശ്രിക്കുന്നില്ല സഗലബിഐനിഹി ഫൻഹസബൂ. മുഴുവൻ അവിശ്വാസികളെ കണ്ണിലും മണ്ണങ്ങ് വിട്ടു, അവര് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓ നബിയേ, വമാ റമൈത ഇദ് റമൈത വലാകിന്നല്ലാഹ റമാ. തങ്ങൾ എറിഞ്ഞ സമയത്ത് തങ്ങളല്ല എറിഞ്ഞത്, അല്ലാഹയാണ് എറിഞ്ഞത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഏറുമായി തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു. ആ ഏറിനെ പടച്ചവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ് എല്ലാവരെ കണ്ണിലും എത്തിച്ചവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അമ്പിയാക്കളെ മുഅ്ജിസത്തും ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തൊക്കെ നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് സൃഷ്ടിക്കലാണ്, സംഗതി ഉണ്ടാക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിമിത്തങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കലാണ്. ഏത് സൃഷ്ടിയോടും മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം സൃഷ്ടിച്ചു തരണമെന്നാണ്. ഒരു ഡോക്ടറോട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുപോയി, ഡോക്ടറെ എന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം രക്ഷക്ക് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കണേ എന്നാണ്. അള്ളാഹുവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം രക്ഷ പടച്ചു തരണേ, രക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചു തരണേ എന്നാണ്. ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല, സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടും ചോദിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചു തരാനാണ്, സഹായം പടച്ചു തരാനാണ്. സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നത് സഹായത്തിന് കാരണമായി നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വിവരക്കേടിൽ പെട്ടുപോയി. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ. ഓ സഹോദരന്മാരെ, അവിടുന്ന് എറിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുന്നല്ല എറിഞ്ഞത്, അള്ളയാണ് എറിഞ്ഞത്.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഏറിന് നിമിത്തമായി കയ്യിൽ പിടിച്ചത് അവിടുന്നാണ് മണ്ണ്, ഏറ് അതാ അവിടുന്ന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ചത് അവിടുന്നാണ്. പക്ഷേ ആ ഏറ് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കുക എന്ന അത്ഭുതകരമായ വിഷയം പടച്ചത് അല്ലാഹയാണ്. അതാണ് വമാ റമൈത ഇദ് റമൈത വലാകിന്നല്ലാഹ റമാ. ഇരിക്കട്ടെ, ഹുനൈനിലും അല്ലാഹ് സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബദറിലും അല്ലാഹ് സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ, ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈന്യത്തെ ഇറക്കൽ പതിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ എന്നൊരു സംശയത്തിന് അവകാശമുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഖുർആനിൽ ഒരിക്കലും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെയും പ്രസംഗത്തിന്റെ CD ഉണ്ട്. യാസീൻ, മഹത്വങ്ങൾ, പാഠങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രബോധകർ, പ്രബോധിതർ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം അക്രമങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ. ഈ 3 വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ CD കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ഇത് പിന്നീട് തരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദറിൽ വെച്ച് സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, മലക്കുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹുനൈനിലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന പതിവില്ലെന്നല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതെന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ ഇറങ്ങിയത് മക്കയിലാണ്, ബദറും ഹുനൈനൊക്കെ നടന്നത് മദീനയിലാണ്. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത് വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ, അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന പതിവ് ഞമ്മക്കില്ലെന്നാണ്. പിന്നെ ഈ പതിവില്ലാത്ത കാര്യം അല്ലാഹു തആല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു? അത് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂറത്ത് യാസീൻ, യാസീൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാര് തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് യാ സയ്യിദു, ഓ നേതാവായ നബിയേ എന്ന് വിളിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ഇറക്കിയ സൂറത്തല്ലേ സൂറത്ത് യാസീൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൂറത്തിൽ അല്ലാഹ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, ഇതാ ശത്രുക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്ന പതിവ് നമ്മക്കില്ല. പിന്നെ ബദറിലും ഹുനൈനിലും ഇറങ്ങിയതോ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു തഅദീമൻ ലിന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് സാധാരണ പതിവനുസരിച്ച് ഇറക്കുന്ന വിഷയമല്ല, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകം ആദരവായി, റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള പ്രത്യേക ബഹുമാനമായി അല്ലാഹ് സ്പെഷ്യലായി ഇറക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ബദറിലും ഉഹദിലും അതാ അല്ലാഹ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യങ്ങൾ അത് റസൂലുള്ളാഹിക്കുള്ള ബഹുമാനമാണ്, ഒരു സാധാരണ പരിപാടിയല്ല. അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വമാ കുന്നാ മുൻസിലീൻ, നമ്മളങ്ങനെ സൈന്യത്തെ ഇറക്കുന്ന പരിപാടി സാധാരണയില്ല. ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. ഇല്ലാ കാനൂ ബിഹി യസ്തഹ്സിഊൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ലോകത്തുണ്ടാകും. എന്തിനാണ് ഇയാളിതും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും. അത് നേരത്തെ തന്നെ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടാകും. മറ്റൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മുമ്പും പലരെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരാരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെയും കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, പരിഹസിക്കുന്നവൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞു എല്ലാ കക്ഷികളെയും, അതേ എല്ലാ കക്ഷികളെയും പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, കുട്ടികളെ, ഇതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. എന്ത്? എല്ലാവരെയും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ, ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ.